नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ मे 24 तारिख रविवार। आसतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर देखा। आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चय करदेवे। आज प्रथम खबर स्थगित रहिला रत्नभंडार गणति मणति कार्य। रत्नभंडार गणति प्रक्रिया नहीं एक गुरुत्वपूर्ण सूचना देइछन्ति श्रीमंदिर प्रशासक अरविंद पाढ़ी। से कहिसन्ति रत्नभंडार गणति प्रक्रिया आम समस्तଙ୍କ ପାଇଁ एक दिव्य अनुभूति। महाप्रभुଙ୍କ अशेष कृपा और आशीर्वाद समग्र प्रक्रिया राज्य सरकार अनुमोदित मार्गदर्शिका अनुଯାୟୀ सुचारू तथा संपूर्ण स्वच्छतार सहित आगे चली। गजपति महाराजों मार्गदर्शन उच्चस्तरीय परिचालना कमिटर परामर्श जिलापाल आरक्षी अधीक्षक साथी अधिकारी एवं विशेषकर सेवक बंधु मान आकुंठ सहयोग जोगु यह संभव हो पारुछि। परवर्ती खबर राघव चढ़ा को बीजेपी देला बड़ दायित्व। राघव चढ़ा को मिला बड़ दायित्व। राज्यसभा सांसद राघव चढ़ा को एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण संसदीय कमिटर नूतन अध्यक्ष नियुक्त करा जायछि। आम आदमी पार्टी संप्रति बीजेपी जोग देइथिबा चढ़ा को एक गुरुत्वपूर्ण दायित्व दिया जायछि। आम आदमी पार्टी छाड़ी बीजेपी जोग देबा परे राज्यसभा सांसद राघव चढ़ा को एक प्रमुख दायित्व दिया जायछि। तांकु राज्यसभा पिटिशन कमिटर अध्यक्ष नियुक्त करा जायछि। कमिटर पुनर्गठन परे गृहर 10 जन सदस्यों को ई पैनेल रे मनोनीत करा जायछि। परवर्ती खबर कोयला खनि रे बड़ विस्फोरण 90 मृत। कोयला खनि रे बड़ धरणर विस्फोरण घटी प्राय 90 जनकर मृत्यु घटितिबा बेले अनेक फसी रहिछन्ति। उत्तर चीन रो शानसिंग प्रदेश रो दुखद एवं बड़ शिल्प दुर्घटनार खबर आसीछि। परवर्ती खबर मोदी को भेटिले अमेरिका विदेश सचिव मार्को रूबियो। अमेरिका विदेश सचिव मार्को रूबियो 4 दिवसीय भारत गस्तर आसी नुआदिल्ली रे पहुंचीबा परे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शनिवार भेटिछन्ति। भारत रे अवस्थापित अमेरिकीय राष्ट्रदूत स्वर्गीय गोर एक्स रे सूचना देई कहिसन्ति जे विदेश सचिव मार्को रूबियो प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका गस्त पई निमंत्रण करिसन्ति। रूबियो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को पक्षरु प्रधानमंत्री मोदी को व्हाइट हाउस गस्त करिबा पई निमंत्रण करिसन्ति। परवर्ती खबर नियुक्त हेबे अतिथि अध्यापक। उच्च शिक्षानुष्ठान नियुक्त हेबे अतिथि अध्यापक। 2026-27 शिक्षा वर्ष पई अतिथि अध्यापक नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ करिबा पई उच्च शिक्षा विभाग पक्षरु जारी होईछि निर्देशनामा। समस्त टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट अध्यक्ष मानकु एनसीटी नियमावली अनुଯାୟୀ नुआ पैनेल प्रस्तुत करी चुक्ति भित्तिक भाव अध्यापक नियुक्ति करने को कहा जायछि। आसंता जुलाई 1 तारिख कार्य जोग देबाकू लक्ष्य धार्य होईछि। परवर्ती खबर ओपीटीसीएल कर्मचारी सब छुट्टी बातिल बिना अनुमति रे छाड़ी पारिबे नहीं मुख्यालय। विद्युत कर्मचारी छुट्टी बातिल। राज्य में बढ़ुतिबा विद्युत चाहिदा और जरूरी परिस्थिति को दृष्टि रखी ओडिशा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ओपीटीसीएल कड़ा पदक्षेप ग्रहण करिछि। संस्था पक्षरु जारी होइतिबा एक सर्कुलर अनुसार परवर्ती निर्देश न आसीबा पर्यंत कौनसी कर्मचारी पूर्व अनुमति बिना मुख्यालय छाड़ी पारिबे नाही। एथिसह समस्त प्रकार अनुमोदित छुट्टी को तत्क्षण बातिल करा जायछि। परवर्ती खबर जळुछि तेलंगाना अंशुघात रे 16 मृत। क्षतिपूरण घोषणा कले राज्य सरकार। तेलंगाना रे ग्रीष्म लहरी एबे विराल रूप धारण करिछि। विभिन्न स्थान रे अंशुघात जोगु 16 जनक मृत्यु हेलानी। राज्य राजस्व मंत्री पी श्रीनिवास रेड्डी शनिवार यह सूचना देइछन्ति। सरकार अंशुघात रे प्राण हराइथिबा लोकंक परिवार निमंते 4 लाख टंका लेखाएं सहायता राशि घोषणा करिसन्ति। चलित वर्ष तेलंगाना रे भीषण गरम पड़िछि। परवर्ती खबर नियुक्ति मेला रे 51,000 युवा वर्ग को नियुक्ति पत्र बंटन कले मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 51,000 अधिक युवा वर्ग को नियुक्ति पत्र बंटन करिसन्ति। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे 19तम नियुक्ति मेला रे जोग देई विभिन्न सरकारी विभाग एवं संगठनर नवनियुक्ति युवा वर्ग मानकु नियुक्ति पत्र बंटन करिसन्ति। एही अवसर रे प्रधानमंत्री मोदी कहिसन्ति आज आपण माने समस्त देशर विकास यात्रा रे गुरुत्वपूर्ण अंशीदार हेउछन्ति। परवर्ती खबर जोरसोर रे चली गुंडीचा मंदिर सौंदर्यकरण और उन्नयनमूलक कार्य रथयात्रा पूर्व काम सारिबाकू लक्ष्य। रथयात्रा पूर्व सरिब काम। जुलाई 16 रे महाप्रभुଙ୍କ विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा। जुलाई 16 रे महाप्रभुଙ୍କର विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा। रत्नवेदी छाड़ी जन्मवेदी गुंडीचा घर को आसीबे महाप्रभु। भाई भौणी को सांगरे धरी नव दिनात्मक यात्रा करिबे महाप्रभु। गुंडीचा घरे भक्तଙ୍କ गहण रे महाप्रभु लीला खेला करिवार थिबारु गुंडीचा मंदिरर सौंदर्यकरण और उन्नयनमूलक कार्य जोरसोर आगे चली। रथयात्रार यथेष्ट पूर्व गुंडीचा घरर सौंदर्यकरण और उन्नयनमूलक कार्य सारिबा पई लक्ष्य रखिछि श्रीमंदिर प्रशासन। परवर्ती खबर जून आरंभ प्राक मौसुमी वर्षा। मौसुमी ओडिशा को जून 10 रु 12 तारिख सुधा आसीपारे। पश्चिम ओडिशा तातीर जलारे जलुथिबा बेले उपकूल रे तापमात्रा कमिछि सिना गुळुगुळी प्रभाव रे
ଲୋକେ କଲବଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଝାରସୁଗୁଡା ପୁଣି ଥରେ ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 45.2 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ହେଲେ ଅଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ଯୋଗୁଁ ତାପମାତ୍ରା 50 ଡିଗ୍ରୀ ଭଳି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 37.7 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆର୍ଦ୍ରତା 70% ଅଧିକ ରହିଥିଲା। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ମୌସୁମୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜୁନ୍ 10 ରୁ 12 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆସିପାରେ, ଯାହାକି ସ୍ୱାଭାବିକ କିମ୍ବା ସାମାନ୍ୟ ଆଗୁଆ ହୋଇପାରେ ବୋଲି କୃଷି ପାଣିପାଗ ବିଶାରଦ ପ୍ରଫେସର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳକ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଗଣାରେ ବସ୍ରେ ଯିବେ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ, ଖାଇବା ପିଇବାର ହେବ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ନିଜେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ଘୋଷଣା। ଆସନ୍ତା ଜୁନରେ ପୁଣି ଥରେ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦିନ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିହାର ସରକାରୀ ବସ୍ରେ ମାଗଣା ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ସେହି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ଛତୁଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏସ୍ଆଇ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କେଳେଙ୍କାରୀ, 17 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଖାରଜ। ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କେଳେଙ୍କାରୀ ମାମଲା 17 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟ ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଥିବାରୁ ଏବଂ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଖେଳିଥିବାରୁ ଅଦାଲତ ଜାମିନ ଦେବା ଲାଗି ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ଗୌରୀଶଙ୍କର ଶତପଥୀ ଏହି ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୁଲାଇ 23 ରୁ ପାଠପଢା। ଜୁଲାଇ 9 ରୁ 15 ଯାଏଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମଲେଖା। ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ 2026-27 ପାଇଁ ଯୁକ୍ତ 2 ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖରୁ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଜୁନ୍ 30 ତାରିଖ ରାତି 11:45 ମଧ୍ୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସାମ୍ସ ୱେବସାଇଟରେ ଆବେଦନ କରାଇ ପାରିବେ। ଜୁଲାଇ 8 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଜୁଲାଇ 9 ରୁ 15 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମଲେଖା ହେବ। ଅଗଷ୍ଟ 12 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମଲେଖା ଶେଷ ହେବ। ଏନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2 ଗୁଣା ବଢିବ OUTR ଫି। ବଢିବ OUTR ପାଠପଢା ଫି। ନିୟମିତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ 25,000, SSP ରେ 54,000 ବଢାଇବେ। ଓଡ଼ିଶା ବୈଷୟିକ ଓ ଗବେଷଣା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ OUTR ର ପାଠପଢା ଫି ବଢିବ। ପାଖାପାଖି 2 ଗୁଣା ଫି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ବିଭାଗକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। OUTR ରେଗୁଲାର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତ ଫିଜ୍କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 45,420 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଏହାକୁ 71,020 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମନ ଇଚ୍ଛା ବଦଳିର ବାଟ ବନ୍ଦ। ବଦଳି ଆଦେଶ ମିଳିବା ମାତ୍ରେ ତାହାକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବଦଳି ରୋକିବାକୁ ଆଉ ଟାଳଟୁଳ ଫନ୍ଦି କାମ କରିବନି। କେବେ ସୁଦ୍ଧା ପୁରୁଣା ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ, କେଉଁ ସମୟ ସୀମା ସୁଦ୍ଧା ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯୋଗ ଦେବେ, ତାହା ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ ଏଣିକି ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିବ। ମୋହନ ସରକାର ଏମିତି କଡା ନିୟମ ଆଣିଛନ୍ତି, ଫଳରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ବଦଳି କରିବାକୁ ଚାଲୁଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଗଳାବାଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ, ଆରଡିସି ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏନେଇ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟକୁ ନେଇ ପ୍ରତିବାଦ, ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ କଂଗ୍ରେସ। ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ କଂଗ୍ରେସ। ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ବନ୍ଦ ନ ହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ କଂଗ୍ରେସ। ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିର ଅଡିଟ୍ କରନ୍ତୁ ସରକାର। ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଞ୍ଚାନନ କାନୁନ ଗୋ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ତାତି ବଢୁଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢି ଚାଲିଛି। ଦୁଃଖର କଥା, କମ୍ପାନୀ ବିଦ୍ୟୁତ ଚୋରି କରୁଥିବା ବେଳେ ସରକାର ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ହେଲେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ତେବେ କେତେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି ତାହାର ହିସାବ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୂର୍ବ ମାସରେ 24 ରୁ 30 ଘଣ୍ଟା ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପରୀକ୍ଷା ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ନିଜେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଲେ ଆଶ୍ୱାସନା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା। ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତ୍ରୁଟି ହୋଇଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ 22 ଲକ୍ଷ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାଲିସ କରାଯାଇଥିଲା। ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 21ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ଚିଠି। ରାଜ୍ୟର ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଚିଠି। ରାଜ୍ୟର ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଠଗଡ଼ ବିଧାୟକ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଉପରକୁ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ନବୀନ ଏହି ଚିଠିରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଥାଇଲାଣ୍ଡର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରି ଭିସା ଏଣ୍ଟ୍ରି ବନ୍ଦ। ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା। ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଭାରତକୁ ଏହାର ଭିସା ଫ୍ରି ଏଣ୍ଟ୍ରି ତାଲିକାରୁ ହଟାଇ ଦେଇଛି। 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସୁବିଧା ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ
ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ। ମେ 19ରେ ଥାଇ କ୍ୟାବିନେଟ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ସଂଶୋଧିତ ଭିସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ଏବେ ଭିସା ଅନ୍ ଆରାଇଭଲ ବର୍ଗରେ ଆସିବ, ଯାହା ଥାଇଲାଣ୍ଡର ଭିସା ଫ୍ରି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବଦଳାଇବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶରେ କମୁଛି ଏଲପିଜି ଚାହିଦା। ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ କମିଛି ଏଲପିଜି ବିକ୍ରି। ଘରୋଇ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ବିକ୍ରିରେ 11% ହ୍ରାସ। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ବଢୁଥିବା ଭୂ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ଓ ଏଥିରେ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ ରହିବାର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ଭାରତର ଇନ୍ଧନ ବଜାର ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏପ୍ରିଲ 2024ରେ ଘରୋଇ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ବିକ୍ରିରେ ପାଖାପାଖି 11% ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। କେବଳ ଘରୋଇ ନୁହେଁ, କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ 10% କମିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇବୋଲା ରୋଗ ଉପରେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ। ଦେଶରେ କୌଣସି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ କେସ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସଚିବାଳୟରେ ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଇବୋଲା ଭାଇରସ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣ ପ୍ରତିରୋଧ ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟର ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ, ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଆବଶ୍ୟକ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ସ୍କ୍ରିନିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ, ଆଇସୋଲେସନ ୱାର୍ଡର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଔଷଧ ଓ ସୁରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀର ଉପଲବ୍ଧତା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ବୈଠକରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇବୋଲା ଭାଇରସ ସମ୍ପର୍କିତ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି, ଭୟ ଓ ଗୁଜବକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସଠିକ ସୂଚନା ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 150 ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ କାନାଡା ଗସ୍ତରେ ଗଲେ ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। କେନ୍ଦ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୁଷ ଗୋୟଲ ଶନିବାର ରାତିରେ କାନାଡା ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 150 ଜଣ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ଏହି ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। 25 ତାରିଖରେ ଅଟାୱାରେ ଏବଂ 26 ଓ 27 ତାରିଖରେ ଟରଣ୍ଟୋରେ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। କାନାଡା ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ରାଜିନାମାକୁ ନେଇ ଦୃଢ ଆଶା ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚରେ କାନାଡା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କ କାର୍ନିଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ରାଜିନାମାର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁମ୍ବାଇର 19ଟି କ୍ଲଷ୍ଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମେଗା ରିଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପ। ମୁମ୍ବାଇକୁ ବସ୍ତି ଏବଂ ଖଣ୍ଡିତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଯୁଗରୁ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବୃହତ କ୍ଲଷ୍ଟର ପୁନଃ ବିକାଶ, ସମନ୍ୱିତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯୋଜନା ଏବଂ ସାମୂହିକ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ରାଜଧାନୀକୁ ବସ୍ତିମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସରକାର 2030 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 15 ଲକ୍ଷ ପୁନର୍ବାସ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜିଏସଟି ପରିସର ଭିତରେ ଆସିବ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆସିଲା ଚିଠି। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ପୁରା ଶସ୍ତା ହୋଇଯିବ ତେଲ। ତେଲ ଦର କମାଇବାକୁ ବଡ ପ୍ଲାନ। ବଢୁଥିବା ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହ ମିଶି ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର କମାଇବା ପାଇଁ ବଡ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଜ ଆଡୁ ଏକ୍ସାଇଜ ଡ୍ୟୁଟି ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ କମାଇବା ପରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଭ୍ୟାଟ କମାଇବା ପାଇଁ ଅପିଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ କରି ବିଜେପି ଶାସିତ 22ଟି ରାଜ୍ୟରେ ତେଲ ଦର କମିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଛି।